राम राम जी। प्रहलाद भगत अध्याय 66। बाला जी ने कहा, गुरु नानक जी कागभुशुंडी जी के ठिकाने तो चल के अलाचीन पंछियां दे देश नूं चले गए। इन्हां पंछियां दियां वड्डियां वड्डियां देहां सन जो हाथियां नूं भी अपनी चुंझां विच चुक के उड़ जांदे सन। उत्थे ही प्रहलाद भगत जी का निवास सी, जो कि एक वृक्ष दे हेठां समाधि लाए बैठे सन। ਜਦੋਂ गुरु नानक जी ने उन्होंने देखा तो मर्दाना जी ने कहा कि ये कौन ने। गुरु नानक जी ने कहा, ये प्रहलाद भगत ने। इन्होंने बचपन में ही करतार पुरख की बहुत भगती की सी, जिस सदका इन्हों लोक परलोक दोहां का सुख प्राप्त होया है। ये सुन के मर्दाना जी ने कहा, इन्हों नाल भी कुछ गलबात करनी चाहिए है। नानक जी ने कहा, ठीक है। नानक जी ने जोर नाल करतार करतार शब्द उच्चारण किया। ये सुन के प्रहलाद जी की समाधि खुल गई। उन्होंने बड़े हैरान होके नानक जी, बाला ते मर्दाना जी को देखा। उन्होंने कहा, तुसी कौन हो? इत्थे ते कोई पुरुष आ ही नहीं सकता। तुसी किस दी शक्ति नाल इत्थे आए हो? तुहाडा देश की है? तुहाडा नाम की है? मैनू विस्तार पूर्वक दसो। गुरु नानक जी ने कहा कि तुसी बचपन में जिस परमात्मा की भगती की सी, असी भी उन्हों के उपासक हाँ। साडा नाम नानक है ते बाला ते मर्दाना ने। असी इत्थे तुहाडे दर्शनां वास्ते ही आए हाँ। जदों ये शब्द प्रहलाद भगत जी ने सुने तो उन्होंने कहा कि किहड़ा भांडा धो के साफ किया है, किहड़ा उस विच दुध चो के पाया है, किस तरह तत्ता किया है, उस विच जाग किहड़ी लाई है, किस थां ते रख के दुध जमाया है, फिर किस तरह रिड़क के मक्खन कढ़िया है, फिर उस मक्खन नूं किस तरह छकिया, सारी गल विचार के दसो। प्रहलाद भगत जी ने गूढ़ शब्दां विच गुरु नानक जी तो ही प्रश्न पूछे। गुरु नानक जी ने दसिया, शरीर भांडे नूं धो के खिमा रूपी गऊ दा संतोख रूपी दुध चो के शरीर नूं साधन करन दा चूल्हा बनाया है। उस विच गुरु उपदेश रूपी जाग पाई है। सतसंगत रूपी श्रेष्ठ अस्थान ते रख के जमाया है। मन दे विचारां दी मदानी नाल आपा हंकार त्याग के रड़किया है। पाना मनन दे स्वाद नाल छकिया है अते गुरु दी कृपा करके तृप्त होए हाँ। प्रहलाद भगत ने जदों ये बचन सुने तो दोवें हाथ जोड़ के गुरु नानक जी दे चरनां 'च डिग पे। उन्होंने कहा कि तुसी अकाल पुरख का रूप हो। जिस तरह अकाल पुरख ने मेरी रक्षा वास्ते नरसिंह रूप धारण किया सी, उसे तरह तुसी नानक रूप विच कलयुग विच अवतार धारण करके दीन दुखियां नूं परमात्मा के नाम नाल जोड़ के सुखी करन आए हो। तुसी अज्ञान का अंधेर मिटा के ज्ञान का प्रकाश पूरी दुनिया 'च फैलाण वास्ते आए हो। जदों ये वार्ता सुनी तो बाला जी ने कहा, प्रहलाद भगत जी, तुहाडी रक्षा करने वास्ते किस तरह अकाल पुरख ने नरसिंह का रूप धारण किया सी, मैनू सारी कथा विस्तार पूर्वक दसो। प्रहलाद जी ने कहा कि मैं संखेप विच तुहानू अपनी कथा सुनाऊंगा हाँ। प्रहलाद भगत जी ने कहा कि मेरे पिता जी दे भरा हिरणाकश ने इस पृथ्वी नूं रसातल विच लैके जाण दी हिमाकत की सी। यह देख के करतार पुरख ने वाराह रूप धारण किया अते पृथ्वी नूं रसातल तो लैके उपर ले आए, जिस कारण कि पृथ्वी विच जीव जंतु पशु पंछी मनुष्यां दी होंद संभव हो सके। जदों पृथ्वी उपर ले आए तो मेरे चाचे ने बहुत भयानक युद्ध किया वाराह अवतार नाल। जदों बहुत भयानक युद्ध होया तो वाराह अवतार ने मेरे चाचे नूं मार दिता। जदों इस गल का पता मेरे पिता हिरण्यकशिपु नूं लगा तो उन्होंने अपने सारे दैतां नूं पूरी पृथ्वी ते भेज दिता कि जिथे किते देवता ब्राह्मण ऋषि मुनि सत्संग पूजा करते होण, होम यज्ञ होंदे होण, उत्थे जाके उन्हां संतां साधुआं नूं मार दो अते सारे मंदिरां नूं तहस नहस कर दो। सारे राक्षस पूरी पृथ्वी ते फैल गए अते पृथ्वी तो
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ, ਹੋਮ ਯੱਗ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਠੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਦਰਾਚਲ ਪਰਬਤ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੰਦਰਾਚਲ ਪਰਬਤ 'ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੋਹੇ ਬਾਹਾਂ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਤਨੀ ਕਠਿਨ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਵਯ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਬਹੁਤ ਤ੍ਰਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਪੂਜਾ ਪਾਠ, ਯੱਗ ਹਵਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਏ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਿਰਣਿਕਸ਼ਿਪੂ ਦਾ ਵੱਧ ਕਰੋ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਸਦੇ ਘਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਭਗਤ ਜਨਮ ਲਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਹਿਰਣਿਕਸ਼ਿਪੂ ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਨਾਲ ਵੈਰ ਧਾਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣੇ ਤੇ ਦੇਵਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹਿਰਣਿਕਸ਼ਿਪੂ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਵਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਰਾਖਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ ਵੀ ਹੜਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਬੈਠਾ ਤੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦਾ ਭੇਦ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਚਾਲ ਹੀ ਉਲਟ ਦੇਗਾ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜੋ ਤਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖਣੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਵਰਦਾਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਹਿਰਣਿਕਸ਼ਿਪੂ ਕੋ ਗਏ। ਹਿਰਣਿਕਸ਼ਿਪੂ ਇੰਨਾ ਕਠੋਰ ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਕਾਜ ਜੰਮ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈ ਹਿਰਣਿਕਸ਼ਿਪੂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ। ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਤੇ ਜੋ ਵਰਦਾਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੰਗ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਦੇਹ 'ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਦੋਂ ਤਪ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਵਾਨ, ਨਰੋਆ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਸ-ਪਾਸ ਕਾ ਮਿੱਟੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਹਿਰਣਿਕਸ਼ਿਪੂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਜੀਵ ਮੇਰੀ ਕਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਰਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਮਰ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਵਿਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਰਦਾਨ ਮੰਗ ਲੈ। ਹਿਰਣਿਕਸ਼ਿਪੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਰਾਂ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰਾਂ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਨਾ ਅਸਤਰ ਤੋਂ ਮਰਾਂ ਨਾ ਸ਼ਸਤਰ ਤੋਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਮਰਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਦਿਓ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤਥਾਸਤੂ। ਇਹ ਕਠੋਰ ਵਰਦਾਨ ਮੰਗ ਕੇ, ਐਸਾ ਵਰਦਾਨ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਅਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੀ, ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ, ਦੈਂਤ, ਰਿਸ਼ੀ, ਮੁਨੀ, ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਵਿਜੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਸਵਰਗ ਤੇ ਭੂਲੋਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਰਸਾਤਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਦਾ, ਪਾਤਾਲ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਮਹੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਉਸਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਆਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਉଦ୍ਧਾਰ ਕਰੋ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਮੇਰਾ ਭਗਤ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਹਿਰਣਿਕਸ਼ਿਪੂ ਦੇ ਘਰ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੀ ਸਨ।
ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੀ ਨਾਲ ਹਿਰਣਿਆਕਸ਼ਿਪੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਹਿਰਣਿਆਕਸ਼ਿਪੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਚਾਰਿਆ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੰਡੇ ਮੜਕੇ ਕੋ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਜੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਉਹ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੰਡਾ ਮੜਕੇ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਖਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇ ਹਰੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤਰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਹੱਸ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਡੇ ਮੜਕੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਲਾਗੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਲਟੀ ਮੱਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬੈਠਣ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੈਤਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮੱਤ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਇਓ। ਫਿਰ ਸੰਡਾ ਮੜਕਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਾਗੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੈਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੋਦ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ को ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹਿਰਣਿਆਕਸ਼ਿਪੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੇ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਸ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਗਤੀ ਕਰੋ ਤੇ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲੰਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਸ਼ਤਰੂ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਹੁਣੇ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਜਦ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਗਿਆ ਸੁਣੀ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੌਤਕ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੋਂਦ ਦਿਓ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਲਾ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੁਕਮ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਥੀ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਵਿਗਾੜਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਮਲ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਣ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਠੀਕ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਾਲ ਬਾਂਕਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਡਾ ਮੜਕਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਸ਼ੁਕਰਾਚਾਰਿਆ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਮਸਤਕ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਇਸ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹਲੇ ਬਾਲਕ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਪੇ ਸੰਭਲ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਚਾਰਿਆ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਆਪੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸੰਡਾ ਮੜਕਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਡਾ ਮੜਕਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ।
ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਸੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਹਰੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸੰਡਾ ਮੜਕਾ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁੱਠੀ ਭਗਤੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਸਿਖਾਈ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਹਰੀ ਭਗਤੀ ਸਿਖਾਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਸਖਾ ਸਨ, ਦੈਤ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਦੇ ਜੰਮੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਮੰਦਰਾਚਲ ਪਰਬਤ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਪਰ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਹਰਨ ਕਰਕੇ ਇੰਦਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੇ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਅਬਲਾ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹਿਰਣਿਆਕਸ਼ਿਪੂ ਦਾ ਜੋ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਖਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਗਰਭਵਤੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਨਾਰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਅਬਲਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਸ ਰਾਖਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਹਰੀ ਭਗਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇਰਾ ਲਾਭ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਦਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਰਦ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ। ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਵਾਂਗ ਰੱਖਿਆ। ਰੋਜ਼ ਉੱਤੇ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਹਰੀ ਭਜਨ ਹੁੰਦਾ। ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਹਰੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਕਈ ਵਰਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਰਦ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ को ਛੱਡ ਆਏ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਚਿਤ ਸਮੇਂ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ को ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਦੈਤ ਜੋ ਬਾਲਕ ਸੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਸੰਡਾ ਮੜਕਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਹਿਰਣਿਆਕਸ਼ਿਪੂ ਜੀ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਤਾਂ ਸੰਡਾ ਮੜਕਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜੋ ਦੈਤ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਭਗਤੀ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੰਭਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੰਭਾਲੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹਿਰਣਿਆਕਸ਼ਿਪੂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਿਰਣਿਆਕਸ਼ਿਪੂ ਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਭੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਲਟੀ ਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ? ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਮਤ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਦਾ? ਹਰ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਉੱਧਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਹਿਰਣਿਆਕਸ਼ਿਪੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਥੰਬ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਇਸ ਥੰਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਹਿਰਣਿਆਕਸ਼ਿਪੂ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਸ ਖੰਭੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਖੰਭੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਰਸਿੰਘ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਨਰਸਿੰਘ ਅਵਤਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਸੀ। ਉਹ ਰੱਤਾ ਵੀ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਹੱਤਿਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਯੁੱਧ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਦੇਵਤਾ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਏ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਨਰਸਿੰਘ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਨ ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਖੇਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਅੱਧੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਅੱਧੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਵਰਦਾਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ? ਹਿਰਣਿਆਕਸ਼ਿਪੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਨਾ ਮਰਾਂ। ਨਰਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਖ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਰਾਂ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਨਰਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਨਾ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ ਰਾਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰਾਂ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਖ ਤੂੰ ਦਹਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਅੱਧਾ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਕਹਿੰਦੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ? ਹਿਰਣਿਆਕਸ਼ਿਪੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮਰਾਂ ਨਾ ਆਕਾਸ਼। ਨਰਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੱਟਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਨਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੇ ਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ? ਹਿਰਣਿਆਕਸ਼ਿਪੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਅਸਤਰ ਨਾ ਮਰਾਂ ਨਾ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾ। ਨਰਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਖੂਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਇਹ ਨਾਖੂਨ ਅਸਤਰ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਤਤਕਾਲ ਹੀ ਨਰਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਹਾਂ ਨਾਲ ਹਿਰਣਿਆਕਸ਼ਿਪੂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਚੀੜ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਫਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਿਰਣਿਆਕਸ਼ਿਪੂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਜਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਠੋਰ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਾ ਦੈਂਤ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੌਫ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਪੱਥਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਚੂਰ ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਿਰਣਿਆਕਸ਼ਿਪੂ ਜੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਰਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਦੇਵਤਾ ਦੈਂਤ ਦੋਨੇ ਡਰ ਗਏ। ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਸ਼ਾ ਕੀਤੀ, ਸਤੁਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਲక్ష్ਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੋ। ਲక్ష్ਮੀ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਪਈ ਨਰਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਣ ਤੋਂ। ਲక్ష్ਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰਸਿੰਘ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਰਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਸਤੁਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਨਰਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀਭ ਨਾਲ ਚੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਰਾਖਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਰਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੀ ਕੁਝ ਮੰਗੋ, ਵਰ ਮੰਗੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਮੰਗਾ। ਨਰਸਿੰਘ ਜੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵਰ ਮੰਗ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਮੰਗ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਅਡੋਲ ਭਗਤੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਰਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਅਡੋਲ ਭਗਤੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਹੀ, ਤੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣੇਗਾ, ਤੂੰ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਖਿਮਾ ਕਰੋ। ਨਰਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਭਗਤ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ 21 ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉଦ୍ਧਾਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨਰਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਥਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ
ਨਾਨਕ ਜੀ ਬਾਲਾ ਜੀ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਧੰਨਵਾਦ।